چھوٹی امی اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ وہ اب یاسمین کے سامنے بیٹھا ناراض ناراض تیوروں سے بول رہا تھا۔ یاسمین کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ابھی تک ان سے ناراض تھا۔ اس کی بات چھوڑو، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو بیٹا، پہلے اپنے دل کا بتاؤ حمزہ، کہیں انجانے میں نے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ اپنی طلاق یافتہ بیٹی، وہ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے، اللہ کا نام لیں آپ سب لوگ، مت استعمال کریں اس کے لیے یہ لفظ، وہ جیسے تڑپا تھا۔ اس رشتے سے ناخوش ہونے کی وجہ عائشہ نہیں تھی، بلکہ امین صاحب کو اس کو ابھی تک مورد الزام ٹھہرانا تھا۔ یہ رشتہ ایک مداوع تھا۔ امین صاحب کے مطابق عائشہ کا مجرم حمزہ ہے، اس لیے اسے عائشہ کو اپنا نام دینا پڑا۔ وہ فہد کے آگے چلا پڑا، یار وہ شخص اس کے قابل نہیں تھا، بابا مجھے مجرم قرار دے کر مجھے میری نظروں میں گرا رہے ہیں۔ ان کے اقدام سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کمینے شخص کے الزامات پر بابا کو یقین ہے۔ اسے اپنی ذات پر باپ کی بے اعتباری چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ فہد اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا، یہ سب بیکار تھا، عشا کی طرح وہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ حمزہ تم جب چھوٹے سے تھے نا، تب سے مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند، میرے دل نے ہر گھڑی عشا کو تمہارے ساتھ سوچا، کئی بار سوچا تم سے بات کروں، پھر سوچا کہیں میرا بیٹا مجھے خود غرض نہ سمجھے۔ حمزہ نے ان کے چہرے کو دیکھا تھا، سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں نہیں تھی، پر اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ کر ان بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ ان کے سامنے اپنے دل کا حال بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ ایک بار حکم کرتی ہیں آپ امی، آپ کا بیٹا آپ کے حکم پر سر جھکا دیتا۔ اس نے سر کو جھکاتے ان کے ہاتھوں کو محبت سے چوما تھا۔ وہ نہال ہی تو ہوئی تھی اس پر شدت جذبات سے انہوں نے محبت سے چوما تھا۔ وہ نہال ہی تو ہوئی تھی اس پر شدت جذبات سے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آج مایوں کی تقریب سے پہلے حمزہ اور عشا کا نکاح ہوا، پھر مومنہ اور فہیم کا۔ عشا کا دل خون کے آنسو رویا تھا اس سمے۔ وہ سفید شلوار قمیض ہلکی ہلکی شیف میں سنجیدہ سنجیدہ بیٹھا تھا۔ عشا کی نظر اٹھ کر چکی تھی، وہ پورے 4 ماہ بعد اس کے سامنے تھا۔ ایک نئے رشتے میں اس کا دل دھڑکا تھا۔ دونوں ہی سائن کرتے وقت روتی تھی۔ حمزہ نے مومنہ کو اپنے ساتھ لگایا، وہ بھائی کے گلے لگتی شدتوں سے روئی تھی۔ فہد اٹھ کر اس کے پاس آیا، مومنہ کا رونا تو سمجھ آتا ہے، یہ عشا کیوں رو رہی ہے؟ اس کی ماموں کی بیٹی نے شوشہ چھوڑا تھا، کیونکہ اس کا نصیب حمزہ سے پورا ہے۔ ان کا کوئی کزن بولا تھا، سب کے کہے گونج رہے تھے۔ جی نہیں، عشا کے رونے کی اصل بات یہ ہے کہ حمزہ نے مومی کو گلے لگایا، حالانکہ نکاح تو عشا کا بھی ہوا ہے تھا۔ ان کے چچا کے بیٹے نے برجستہ کہا تھا، جس پر کہوں کی بارش سے ماحول گلے گلزار ہوا تھا۔ عشا نے ان کے بے باکی پر دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے گھونگھٹ کے اندر لب بھیجے تھے، جبکہ حمزہ نے اس کو دھموکا چڑھا تھا۔ یار اب ایسے بھی مجھے بھی رلاؤ گے؟ تب مامنا اس کے کندھے سے لگی کب سے سسک رہے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ امین صاحب اور یاسمین اپنے کمرے میں تھے، فہد، سارا، حمزہ اور مومنہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھائیوں کے بیچ میں بیٹھی روئی جا رہی تھی کب سے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں اوندھے منہ لیٹی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ حمزہ کے ناراض ناراض سنجیدہ تیور اس کے غم میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ حمزہ کی نظریں کئی بار اسے دیکھنے کی خواہاں ہوئی تھی۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اسے بازو کے حلقے میں لیتا بولا۔ مومنہ نے اسے گھورا تھا، مار کھاؤ گی کیا؟ یہ مائیوں میں ہے، سارا نے بھی اسے گھورا۔ مائیوں میں آئس کریم کھانا منع ہے کیا مومی؟ وہ اس کی طرف جھک کر پوچھ رہا تھا، جب وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی، بھیگی بھیگی ہنسی۔ دونوں بھائیوں نے اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگی تھی اس طرح۔ فہد نے اس کی پیشانی چومی تھی، وہ فہد سے راز و نیاز کر رہی تھی، جب حمزہ کی نظریں اس کے کمرے کے بند دروازے پر گئیں۔ اپنی والی کا بھی خیال کر لو، کب سے روئی ہی جا رہی ہے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی سارا نے شرارت سے کہا تھا، ان کو کل شہر پہ ملاقات بخشے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ آؤ مومی عشا کے پاس چلتے ہیں۔ فہد نے اٹھ کر مومنہ کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا تھا، وہ اب لاؤنج میں اکیلا تھا۔ اس نے اپنا سر صوفے کی بیک سے ٹکایا تھا۔ مومنہ کا رخصت کروا کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بہنوں کو رخصت کرنا، کوئی کسی بھائی کے دل سے پوچھتا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ ہر قسم کی سجاوٹ کے لیے اس نے فہد کو سختی سے منع کیا تھا، اور اس کے کمرے کی اصل زینت اس سامنے اس کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ حمزہ نے گہرا سانس لے کر دروازہ لاک کیا تھا۔ نہ جانے کیوں عشا کے دل کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری زرتار لباس میں وہ اس کے آتے ہی خود میں سمٹی تھی۔ حمزہ نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈال کر بازو پر دھرا کوٹ صوفے پر پھینکا تھا، پر پینٹ شرٹ نکالتا وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس کے تنے تنے انداز عشا کا دل دہلا رہے تھے۔ وارڈروب کا دروازہ کھولتے ہی وہ ٹھٹکا تھا، سامنے اس کے کپڑوں کے ساتھ رنگین ملبوسات کا اضافہ ہوا تھا۔ وارڈروب کیا، وہ تو بلا شرکت غیر اس کے پورے زندگی میں اپنا حصہ بنا گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ٹراؤزر شرٹ نکالا تھا، وہیں کھڑے ہو کر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جب اس کی نظر سامنے پڑے مخملی ڈبیا پر پڑی۔ وہ دکھائی کہ انگوٹھی جو فہد نے زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جا کر دلوائی، یہ الگ بات تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پسند اسی نے کی تھی۔
وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ ایشا نے غیر محسوس انداز میں اپنے بیگ سمیٹے تھے۔ یہ لو منہ دکھائی۔ اس نے اس کی گود میں ڈبہ پھینکا۔ احساس توہین سے عائشہ کی پیشانی سلگ گئی۔ حالانکہ یہ چہرہ بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، پر بھابھی نے کہا رسم ہے۔ وہ اس کے سجے سنورے روپ کو ایک نظر دیکھتا بولا، پر اس کی نظر عائشہ کے حسین چہرے پر تھمی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اتنے کہ حمزہ کو اپنا ایمان خطرے میں لگا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں دیتے، وہ بھیگی آواز میں دانت پیس کر بولی۔ رسم ہے سو میں نے پوری کر دی۔ وہ بمشکل اس کے سندر روپ سے نظریں چرا کر لاپرواہی سے بولتا پلٹا تھا۔ اپنی اتنی ناقدری پر عائشہ نے اپنے پھیلے دوپٹے کو مٹھیوں میں دبوچ کر اسے گوڑنا چاہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں جھکی تھی۔ حمزہ نے شرٹ اتاری تھی۔ وہ شرٹ عائشہ کے حسین چہرے کو بوسہ دے گئی تھی۔ وہ واش روم میں گم ہوا تھا۔ مخصوص خوشبو کا جھونکا اس کے اندر تک اترا تھا۔ بدتمیز، شرٹ کو دور پھینک کر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر روتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں عائشہ کا واضح طور پر اس کے بجائے کسی سے بھی شادی کے لیے اصرار کرنا حمزہ امین کو توہین سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ ہوتی میری جگہ تو خوشی سے بھنگڑا ڈالتا، اور دوسری طرف اس کا دل حمزہ سے مزید خراب ہوا تھا۔ 5-6 منٹ میں وہ تولیے سے سر رگڑتا واش روم سے برآمد ہوا تھا، پھر سیدھا جا کر اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ نیم دراز سی سر کو مخالف سمت کیے ہوئے بھاری زردار آنچل سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اب قیامت تک منہ نہ دھونے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ذرا سا جھک کر زور سے بولا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ حمزہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ وہ شاید سو چکی تھی۔ بے تحاشا رونے سے سوجی آنکھیں جن میں نیند کی سرخی نمایاں تھی۔ وہ ایک پل کو مبہوت ہوا تھا۔ اٹھو، مجھے سونا ہے، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ عائشہ نے دونوں گھٹنے بیڈ پر رکھ کر ایک دم اٹھنا چاہا تھا۔ ارادہ ایک پیر زمین پر رکھنے کا تھا، پر برا ہوا آنچل کا۔ اس کے دوپٹے کا ایک پلو اس کے اپنے ہی گھٹنے کے نیچے آیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی اسی کے پیروں میں سلامی دے جاتی۔ حمزہ نے سرعت سے آگے بڑھ دونوں شانوں سے اسے تھاما تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ عائشہ نے کسمسا کر اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا تھا۔ ضرورت کیا تھی اپنے سدھان پان سے وجود پر اتنا سب لادنے کی؟ وہ اس کے کندھے چھوڑ چکا تھا، اور اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اترنے میں مدد دی تھی، جو کہ بھاری غرارے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تمہارے لیے سجنے سورنے کا، بابی نے کہا رسم ہے سو پوری کر۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں اسی کا جملہ اسی کو لوٹا کر دونوں ہاتھوں میں قرارت تھام صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے حمزہ کے لبوں کو چھوا۔ اس کی سنگ دلی پر عائشہ کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھری تھی۔ اوہو ہماری بلی ہم ہی پر میاں، وہ دھپ سے بیٹھ پر گرا۔ تمہاری نہیں ہوں میں سمجھی، وہ بے ساختہ بول گئی تھی۔ حمزہ نے اپنے لب کھینچے تھے۔ ابھی ہوتی وہ چڑیل تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتا رہا۔ وہ سو سو کر کے اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ یہ جو تم نے اتنا سارا ساز و سامان خود پر لادا ہے نا، اس کو اتارتے اتارتے یقیناً صبح ہو جانی ہے۔ واش روم میں جا کر اپنا شوق پورا کر، میں لائٹ آف کر رہا ہوں۔ وہ خود پر ضبط کرتی ایک دم اٹھی تھی اور بنا اس کی طرف دیکھتی تیز تیز قدموں سے واش روم میں گھسی تھی۔ حمزہ نے اپنی ہتھیلی کا مکہ بنا کر تکیے پر مارا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھا اس سے اس طرح کا سلوک کر کے، پر اپنا دل کا کیا کرتا، جو یہ سوچے ہوئے تھا کہ عائشہ بھی اس کو اپنا مجرم سمجھتی ہے، اور اسی لیے وہ اس کے سوا کسی سے بھی شادی کرنے پر راضی تھی۔ وہ اندر اور اندر وہ خود کو حمزہ کا مجرم سمجھ رہی تھی، جو بس ماں کے حمزہ کے بیچ میں آ گئی تھی۔ حمزہ نے امین صاحب اور یاسمین کے کہنے پر اپنی پسند کی قربانی دے کر اس سے مجبوری کا بندھن باندھا تھا۔ رو رو کر کلینزنگ کرتے وہ پھر چینج کرنے میں اسے پورا آدھا گھنٹہ لگا تھا باہر آنے میں۔ وہ جیسے ہی باہر آئی لائٹ پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی، پورے کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی عائشہ کا دل کیا، ہاتھوں میں پکڑا اپنا عروسی جوڑا اور جولیوں سے دے مارا۔ وہ بیڈ پر لیٹا پاؤں پر پاؤں چڑھائے سگریٹ پھونکنے میں مصروف تھا۔ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ سگریٹ کا شغل پورا کر رہا تھا۔ اور نئے سرے سے تپی تھی۔ مجھے واش روم میں بھیج دیا، نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر۔ وہ بآواز بلند اس کی نقل اتارتی اس کی وارڈروب کی جانب بڑھی تھی۔ پہلی دراز کو کھولنا چاہا جو کہ لاک تھی۔ ضرور اس میں آئٹم بم کی یادیں ہوں گی۔ نیچے والا دراز کھول کر اس نے جویلری تقریباً اس میں پٹکی تھی، اس میں حمزہ کی فائلیں پڑی تھیں۔ اس نے پہلے زور سے دراز کا دروازہ بند کیا، پھر اسی زور سے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کو گورا تھا، وہ ویسے ہی بے نیاز بنا لیٹا رہا جب حمزہ کا موبائل بجا۔ عائشہ کی نظریں بے اختیار گھڑی پر گئی تھی، 1:30 بج رہا تھا۔ ضرور سی چڑیل کا فون ہوگا۔ وہ تلملائی ہوئی کھڑکیوں کی طرف پڑی۔ ہاں بول یار، وہ بیزاری سے بولا، اسے ساری کی ساری کھڑکیاں کھولتے دیکھ کر۔ حمزہ نے ناگواری سے گھورا تھا۔ ہاں سچ سنا ہے، کر لی ہے شادی میں نے۔ عائشہ بظاہر کھڑکی میں منہ دیے کھڑی تھی، پر کانوں سے کی طرف۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا نعمان، تو پاکستان آ ملتے ہیں پھر۔ سمجھا یار، اسے پاگل ہے وہ اب اسد بیزاری سے بول کر سگریٹ بجھا گیا۔ عائشہ پوری جان سے متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب ڈسٹرب تو تو کر ہی چکا ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی تجھے رات کے 3 بجے فون کروں گا، دیکھ، وہ کہہ لگا کر بولا۔
اس کی بات سمجھ کر عشا کا دل دھڑکا تھا، آدھا ٹائم تو تو ہی ویسٹ کر رہا ہے میرا۔ وہ فراخی سے کہہ لگا رہا، اف وہ لڑکے آپس میں کتنے فری ہوتے ہیں، فری کیا بے شرم ہی ہوتے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل اور سرخ چہرے کے ساتھ بڑبڑائی، بے شرم نہیں، صاف دل، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ اسے اپنے عقب سے حمزہ کی آواز آئی تھی، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کی تھی۔ وہ ایک دم ساکت ہوئی تھی، بے وقوف لڑکی سارے روم کی کولنگ ختم کر دی۔ وہ غصے سے بولتا باقی کی کھڑکیاں بند کر رہا تھا۔ وہ ایک دم تل ملا کر مڑنے کی غلطی کر گئی تھی، یہ جو تم نشے بن کر سگریٹ۔ وہ بالکل اسی کے پیچھے کھڑا، ہاتھ بڑھائے، کھڑکیاں بند کر رہا تھا۔ عشا کے پلٹنے پر وہ ایک دم اس کے حصار میں آ گئی تھی جیسے، اور اس کی زبان تالو سے چپکی تھی۔ اپنے بہت قریب کھڑی عشا کو حمزہ نے غور سے دیکھا تھا، اس کے کھلے بال اسے اڑ کر ہوا سے اڑ کر حمزہ کے منہ پر آ رہے۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا جیسے، بال باندھو اپنے بینڈ کی۔ کھڑکی بند کر کے حمزہ نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر دوبارہ کھڑکی پر رکھا تھا۔ تم، اس نے سر اٹھا کر ہمیشہ کی طرح جوابی کارروائی کرنا چاہی، پر اس کی بے تحاشا قربت وہ ایک دم سر جھکا گئی۔ وہ ابھی تک اپنے دونوں ہاتھ کھڑکیوں پر رکھے ایک دیوار کی مانند اس کے سامنے ہائی، اس پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ ہٹو یہاں سے، مجھے اسمیل آ رہی ہے تم سے سگریٹ کی۔ عشا نے منہ بنایا، تمہاری قسمت ساری زندگی ابھی اسی اسمیل کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تم نے عشا بی بی کو ایک ہاتھ اپنے بالوں میں چلا سائڈ، میں امی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ وہ تیزی سے صوفے کی جانب بڑھتی بولی، باہر حمزہ صاحب، تمہاری قسمت۔ وہ گہرا سانس لی، اوپر دیکھ کر بڑبڑایا، تم بھلے سے میرے والد صاحب کو بتا دو، میں پھر بھی نہیں چھوڑنے والا اسے۔ اسے مزید سلگاتا بیڈ پر گرا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، حمزہ نے پیٹ کے بل لیٹتے کہا تھا۔ خود ہی کرو، وہ صوفے کی طرف بڑھ کر بولی، کوئی بات نہیں، میری نیند کو ویسے ہی لائٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ تکیے میں سر دیے بولا، 5-6 منٹ گزر گئے، وہ واقعی سو چکا تھا۔ وہ تل ملا کر اٹھی تھی، لائٹ آف کر کے اسے اندھیرے میں ہی گھورتی وہ دوبارہ صوفے کی طرف پڑی تھی، اور حمزہ کو تکیے سے سر نکالتے وہ دیکھ چکی تھی۔ بدتمیز بندر، اس کی چالاکی پر زیر لب بڑبڑاتی وہ صوفے پر گری تھی۔ اپنے اوپر اپنا دوپٹہ پھیلاتے اسے اپنا کمرہ، اپنا بیڈ، اپنا بلینکٹ یاد آیا تھا۔ آ کر دیکھیں اپنی بیٹی کو، امی۔ ایک بلینکٹ تک تو نصیب نہیں ہوا شادی کی پہلی رات۔ اسے سخت سردی لگ رہی، کمرہ اسی کی کولنگ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آنسو بہاتے یاسمین سے شکوہ کرتی سکڑی سمٹے لیٹ کر پتہ نہیں کب وہ سو گئی۔ کسی احساس کے تحت عشا کی آنکھ کھلی تھی، اس پر اپنا بلینکٹ ڈال کر پلٹ رہا تھا۔ سوئی جاگی کیفیت میں اس نے گہرا سانس لی تھی، خود کو بلینکٹ میں چھپایا تھا۔ بلینکٹ سے آتی مخصوص خوشبو کے حصار میں سکون محسوس کرتی وہ فوراً سی نیند کی آغوش میں گئی۔ الارم کی آواز پر وہ ایک دم گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی، نتیجہ دھڑام سے صوفے سے لڑکتی زمین پر آ گری تھی۔ شکر تھا بلینکٹ میں ہونے کے باعث اسے چوٹ نہیں لگی تھی۔ وہ ابھی تک حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، جب بجتا ہوا الارم اچانک بند ہوا اور کھٹ سے لائٹ آن ہوئی تھی، سامنے ہی اکھڑا تھی۔ اسے زمین پر گرے دیکھ کر بے ساختہ آئی ہنسی کو چھپانے کی کوشش کیے بغیر وہ واش روم میں گھسا تھا۔ بدتمیز بندر، امی! وہ گشن واش روم کی طرف اچھالتی، پہلے اسے سنا کر، آخر میں بے بسی سے یاسمین کو پکارتی کھڑی ہوئی تھی۔ نماز کا ٹائم تھا، وہ وضو کرنے گیا۔ ارے واہ، ہماری دیورانی آئی ہے جناب، حکم کریں، کیا کھائیں گی آپ؟ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، سارا نے اس کے نکھرے نکھرے وجود کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اب ایک دم جھجکی تھی۔ یاسمین نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا تھا، پستائی رنگ کی شرٹ جس پر نفیس سی کریم اور گولڈن سی کڑھائی کی گئی تھی، ہم رنگ دوپٹے کے ساتھ کریم رنگ کا ہی کھلا سا پلازو پہنے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یاسمین کی آنکھیں نم ہوئی، وہ سب کام چھوڑ کر اس کی طرف پڑی۔ میری بیٹی، انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو اس کی بھی آنکھیں بھیگی تھی۔ سارا جلدی سے سب تیار کرو، دیر ہو رہی ہے، مومنہ انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جلدی سے کہتی باہر نکلی تھی۔ کیا بات ہے دیورانی جی، آپ نے تو ہمیں دروازہ پہ جانے کی نوبت ہی نہیں دی۔ وہ اس کو دیکھ کر مانی خیزی سے بولی، وہ ایک دم سرخ ہوئی تھی۔ اب سب کوئی آپ دونوں جیسا تو نہیں ہوتا نا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے دروازہ توڑنے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ وہ بولتا ہوا اندر آیا، اس کے بعد بس سارا نے اسے گھورا تھا، وہ فریج سے پانی نکالنے لگا۔ تم چلو گی مومنہ کے یہاں؟ سارا نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا گئی۔ حمزہ نے بغور اس کے نہائے دھوئے وجود کو دیکھا تھا۔ تم نے کیا میری دیورانی کو ایک ہی رات میں میوٹ کر دیا؟ ان میوٹ کرو اسے، میں جب تک آتی ہوں۔ سارا کی بات پر وہ سر سے پاؤں تک سرخ ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے تو آپ کی دیورانی میوٹ ہوئی ہے، کچھ دیر تو ایسے ہی رہنے دو۔ اس کے گیلے بال اور سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا، جو اس کی بات پر مزید سرخ ہوا۔ سارا کہکہا لگاتی کچن سے باہر نکلی تھی۔ شرم تو آتی نہیں تمہیں؟ سارا کے جاتے ہی شن اسے گھورا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ تم خود میوٹ ہوئی ہو۔ میں نے تو ابھی تمہیں میوٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے۔ اس کی بے باک بات پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر کچن سے نکلی تھی۔ میوٹ؟ وہ محفوظ ہوا تھا، پر اس کا سرخ چہرہ یاد کرتا باہر نکلا، اور چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ مومی تو لگتا ہے شروع سے ہی فہیم کے ساتھ رہتی تھی۔ سارا اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی، جس پر مومنہ ایک دم چینپی تھی۔
آج ان کا ولیمہ تھا جو کہ خیر خیریت سے اپنے انجام کو پایا تھا۔ مومنہ آج رکی تھی یہاں۔ اس وقت سارا، مومنہ اور عائشہ تینوں ان دونوں کے مشترکہ کمرے میں موجود تھے۔ اور عائشہ سے بھی تو پوچھے نا کہ اس کے بھائی کیسے لگے۔ مومنہ نے اچانک رخ اس کی طرف موڑا، وہ سٹپٹائی تھی۔ بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی ہوں تمہارے بھائی، بھلا نئی بات کیا ہوگی؟ وہ قوم مخواہی پیچھے مڑ کر اپنا تکیہ درست کرتی بولی، نہ جانے کیوں کسی سے بھی حمزہ کا ذکر سنتے ہی اسے بری طرح سے شرم آ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اپنی حالت پر وہ خود پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا ادھر دیکھو ذرا، کزن جب میاں کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے نا تو سب کچھ اچانک سے نیا نیا لگنے لگ جاتا ہے۔ سارا نے پھر سے اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ مومنہ مانی خیزی سے اسے گور رہی تھی۔ آج صبح سے بھابھی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، اب تم مت شروع ہو جاؤ۔ وہ مومنہ کا چہرہ دوسری طرف کرتی جس انداز میں بولی تھی دونوں کو کہہ کے بھی صاف بات۔ سارا ذہن اٹھ گیا ہے، فہد نے دروازے پر آ کر اسے پکارا تھا۔ آتی ہوں کہہ کر اٹھی تھی۔ اور یہ کیا تم یہاں سو رہی ہو؟ سارا نے اسے لیٹے دیکھ کر گھورا تھا۔ کیوں، جب مومنہ اپنے میکے آ سکتی ہے تو میں بھی اپنے میکے آ سکتی ہوں۔ وہ بلینکٹ میں منہ چھپاتی ہی بولی، بیچارہ آج کی رات جی بھر کا نیند پوری کر لو تم دونوں بیٹا۔ وہ بولتی ہی باہر نکلی تھی۔ مومنہ ہنسی، اف یہ بھابھی پہلے کیسے گھنی بنی ہوتی تھی۔ دوسرے وہ سر سے بلینکٹ اتار کر بولی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر سے ہنسی تھی۔ سنو، بتاؤ نا بھائی کیسے لگے تم؟ مومنہ نے اس کا چہرہ کھوجا، جیسے تمہارا بھائی ہے ویسا ہی لگا ہے نا؟ وہ کروٹ بدل کر بولی تھی۔ مومنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اچھا سنو، بھائی رومانٹک ہے؟ اور اسے دیکھ ایک دم حمزہ کھڑکی کے پاس اپنے بہت ہی قریب کھڑا ہو یاد آیا۔ وہ پھر صبح صبح میوٹ والی بات، اس کا دل دھڑکا۔ سڑیل ہے تمہارا بھائی؟ وہ بلینکٹ سر پر لیے بولی۔ پر اتنے ہیرو بھائی کو سڑیل کہہ رہی ہوں، ناشکری لڑکی۔ مومنہ نے برا مانا۔ سو جاؤ پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اب زور سے بولی۔ لگتا ہے کل رات تم ٹھیک سے سوئی نہیں۔ مومنہ کی بات پر وہ اچانک مڑی تھی۔ میری بات سنو، اب اگر تم میں سے کوئی بکواس کی تو فہیم بھائی کو فون کروں گی تو میں آ کر لے جاؤں، پھر تمہاری آج کی نیند بھی جائے گی۔ اس کے بعد پر مومنہ نے اسے چٹکی کاٹی تھی۔ بدتمیز، سو رہی ہوں۔ وہ بلینکٹ میں دبکی تھی۔ اب ہنسنے کی باری عائشہ کی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے جب اس نے اعلان کیا تھا، میں شام میں واپس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پر سب نے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس جانے کی۔ امین صاحب کے حکمی انداز پر اس نے لب کھینچے تھے۔ مجھے جانا ہوگا، میری جاب ہے وہاں۔ وہ ان کو دیکھے بغیر بولا۔ ان دونوں کے بیچ سرد مہری ابھی تک قائم۔ ٹرانسفر کروا لو تم اپنا واپس یہیں، ویسے بھی اب تمہاری شادی ہو گئی۔ ان کے کہنے پر اس نے فہد کو دیکھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروایا تھا، اب میں اتنی جلدی ان سے دوبارہ کراچی ٹرانسفر نہیں کہہ سکتا۔ 4-5 ماہ میں مجھے وہیں رہنا ہوگا۔ عائشہ نے اس کے اکھڑے اکھڑے لہجے کو محسوس کیا۔ ٹھیک ہے پھر عائشہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ ان کے حکم پر وہ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ اس نے بے ساختہ حمزہ کو دیکھا جو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں اس کو کیسے لے جا سکتا ہوں؟ ابھی اس نے بولنا چاہا جب اس کی بات کاٹ گئی۔ کیا مطلب کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تمہاری بیوی ہے یہ، جہاں تم رہو گی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تم اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عائشہ تمہارے ساتھ ہی جا رہی ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ قطعیت سے کہتے کھڑے ہوئے تھے، فی الحال میرا ٹرانسفر کراچی نہیں ہو سکتا، بات کو سمجھے۔ وہ خود پر ضبط کرتا بولا، عائشہ جاؤ بیٹا پیکنگ کرو، تم حمزہ کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ اسے کہہ کر رکے نہیں تھے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، وہ کرسی دھکیل کر بولا، پھر دھپ دھپ کرتا وہاں سے چلتا بنا۔ وہ حمزہ کے منہ سے قائب ہوئی تھی۔ تو پریشانوں میں دیکھتا ہوں اسے۔ فہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھیا میں نہیں جانا چاہتا، وہ نم لہجے میں آہستہ سے بولی۔ یاسمین اس سمے بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں یا جیسے کسی اور کی بات ہو رہی۔ عائشہ نے شکوہ کی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں سے آنسو انہوں نے نظریں چرائیں۔ در حقیقت انہوں نے ہی امین صاحب کے کان میں بات ڈالی تھی کہ حمزہ اگر واپس جائے تو عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جن حالات میں یہ شادی ہوئی تھی وہ دل سے چاہتی تھی وہ دونوں کچھ ٹائم الگ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھے، پر اب حمزہ کے تیوروں نے عائشہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پریشان کیا تھا۔ یار میں وہاں اکیلا رہتا ہوں، کہاں چوکیداری کرتا پھروں گا اس کی؟ وہ فہد کے ساتھ پٹ ہی پڑا تھا۔ حمزہ وہ بچی نہیں جو تمہیں اس کی چوکیداری کرنی پڑے۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیوی ہے یار وہ تمہاری، اور یہی شروع کے دن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ فہد اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا، اب آرام سے اسے سمجھانے لگا۔ میں بچپن سے اسے سمجھتا ہوں، مزید کیا سمجھوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اس کے چڑھنے پر فہد ہنسا تھا، جس پر حمزہ نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ تم بچپن سے جسے جانتے ہو عائشہ ہے تمہاری کزن۔ فہد کی بات پر اس نے اسے ایسے گھورا جیسے کسی بچے نے نہ سمجھی کی بات کی۔ مجھ سے شادی کے بعد کیا اس کا سینگ نکل آئی؟ وہ تب ہی تو گیا تھا۔ اس کے بعد پر فہد ہنس رہا تھا۔ حمزہ ایک دم اٹھا تھا۔ تم سے بات کرنا بیکار ہے۔ فہد ایک دم سیریس ہوا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا تھا۔ دیکھو میرے بھائی، آرام سے میری بات سنو۔ تم جس عائشہ کو پہلے جانتے تھے وہ صرف تمہاری کزن تھی، اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ اسے قریب سے جانو، سمجھو، محبت دو۔ یار وہ بہت بڑے کرائسس سے گزری ہے، تم نے اسے سنبھالنا ہے اپنی محبت سے، اپنے اعتبار سے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے ساتھ، تمہارے قریب رہے۔ وہ بغور بات کی بات سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا۔ میں جانتا ہوں حمزہ، ہم سب سے زیادہ وہ عزیز تمہیں عزیز ہے، تم کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتے ہو، اور اب سب کے سامنے تم نے جس طرح اسے لے جانے سے انکار کیا۔
इट वॉज नॉट फेयर यार, वो ताज्जुब से बोला। मैं क्या करूँ यार, बाबा की बात और न जाने क्यों मुझे अभी भी लगता है वो मुझे मुजरिम समझते हैं। मैं चाह कर भी ईशा को वो मकाम नहीं दे पा रहा जो एक बीवी का होता है। वो फिर अपना सिर थाम गया। तभी तो कह रहा हूँ कुछ वक्त के लिए उसके साथ अकेले रहो, ताकि एक दूसरे को समझ सको, वरना एक दो बच्चे हो गए ना तो तरसोगे इस तन्हाई के लिए। फहद ने बेचारगी से कहा था। वो एकदम कह कहा लगा कर हंसा था। तसव्वुर में उसका नाजुक सा सरापा आया था। अम्मी, आपने मुझे दो कौड़ी का कर दिया। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। आपने पापा ने उसे मेरे लिए मजबूर कर दिया। वो जार रो कतार रो रही थी। यास्मीन चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। ईशा ऐसा नहीं है वो। मोमना ने कुछ कहना चाहा था पर हाथ उठाकर उसे टोक गई थी। सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहेगा मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दी गई। वो हर तरह से अच्छा है, उसे तो कोई भी मिल जाती। और क्यों खुशी खुशी मुझ जैसे तलाक याफ्ता से शादी करता। उसके बाद पर यास्मीन ने तड़प कर उसे देखा था। ईशा, भाई पर कौन जबरदस्ती कर सकता है भला? मोमना बेचारगी से बोली। देख लिया मैंने। अभी डाइनिंग टेबल पर कौन कर सकता है इसके साथ जबरदस्ती? वो अपने आंसू पूंछते बोली। फिर कमरे से बाहर निकलने को थी जब सामने से आते फहद को देखकर एक पल को रुकी थी। उसने कुछ कहना चाहा था पर वो उस पर एक शिकवा बिना नजर डालती इसके साइड से निकलती चली गई। क्या करूं मैं इस लड़की का? फहद, वो फहद को देखकर रोती थी। छोटी अम्मी, आप परेशान ना हो, हमजा पर भरोसा है ना। इंशाल्लाह वो सब ठीक कर देगा, अल्लाह मालिक है। उसने उन्हें खुद से लगाते तसल्ली दी। न चाहते हुए भी वो उसके साथ इस्लामाबाद आई थी और अब वो उसके छोटे से फ्लैट को देख रही थी। एक कमरा, मुख्तसर सा लाउंज, उसी में किचन और स्टूडियो अपार्टमेंट था जो कि एक नज़र में ही वो देख चुकी थी। लाउंज में एक 3 सीटर सोफा, एक सिंगल सोफा और एक टेबल थी बस। किचन की हालत अबतर थी। पूरा घर ही मैला लग रहा था। ईशा का मूड खराब हुआ था। कितना गंदा किया है तुमने फ्लैट को, कैसे रह लेते हो? वो आंखों पर बाजू रख के सोफे पर लेट चुका था। वो भी सिंगल सोफे पर आकर बैठी थी। तुम्हें किस लिए लाए हो? वो बगैर हिले बोला था। क्या मतलब? तुम मुझे अपनी खिदमत के लिए लाए हो? वो एकदम खड़ी होकर कमर पर दोनों हाथ रखती उसके सर पर चिल्लाई थी। तो बीवी का और काम ही क्या होता है? वो वैसे ही बोला था। क्या काम होता है? वो एकदम आगे बढ़कर उसकी आंखों से बाजू हटाकर बोली थी। उसे न जाने क्यों दानियाल याद आया। हमजा ने आंख खोली। उसे अपना सर पर खड़े दोनों हाथ कमर पर रखे खश्मगीन निगाहों से घूरते पाया। शौहर को आराम पहुंचाना, उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना, साफ सफाई सुथराई करना, वगैरह वगैरह। उसकी हर बात पर वो आंखें फाड़ती चली गई थी। और शौहर, वो क्या करे? उसकी सोच पर वो सदमे से बेहोश होने को थी। वो कमा कमा कर लाएगा और क्या? वो उसकी शक्ल देखकर होंठों पर आई हंसी कंट्रोल करता बोले, बस बीवी इतने सारे काम करे और शौहर सिर्फ कमा कर लाएगा? वाह! अब के वो तुनक कर बोली, नहीं, कमाने के अलावा भी शौहर के और भी बहुत से काम है। तुम्हें गिनवाने बैठ गया तो बोलो कि शौहर बेशर्म होते हैं। उसकी आंखों में देख कर बोला था। इसकी बात को समझते हुए बेख्तियार इसका दिल धड़का था और नजरें चुराते पर लाउंज को देखने लगी। भूल है तुम्हारी जो मैं तुम्हारी खिदमतें करूंगी। वो किचन की तरफ बढ़ते बोली थी। उसकी नजरें चुराने पर वो बेआवाज हंसा था पर कुशन मुंह पर रखता आंखें बंद कर गया। बदतमीज बंदर। वो पलट कर उसे घूरती जेर लब बोली थी। मुझसे काम करवाने हैं। उस मोहतरमा के पाँव दबाता मुझे पक्का यकीन है वो तभी तो गई थी। सुनो, मुझे भूख लगी है। तुम के यहाँ मुझे भूखा मारने के लिए लाए? वो उसके चेहरे से कुशन हटाकर तो नक पर बोली। वो आराम से आंखें खोल गया था। तभी बेल बजी थी। रात के 10 बज रहे। प्लेटें ले आओ, आ गया है खाना। उसने बिरयानी ऑर्डर की थी। वो प्लेटें लेकर आई थी। दोनों प्लेटों में डालकर उसने एक प्लेट हमजा के आगे रखी थी। वोट का ग्लास धोकर टेबल पर रखता उसके साथ ही बड़े सोफे पर बैठ गया। इसमें इतनी मिर्चें, उसने मुंह बनाया था। वो उसे नजरअंदाज किए कोल्ड ड्रिंक का ग्लास होंठों से लगा गया था। अभी उसने दो ही घूंट लिए थे जब वो इसके ग्लास इसके मुंह से छीन कर अपने मुंह से लगा गई थी। वो हड़बड़ाया था। कोल्ड ड्रिंक इसकी शर्ट पर गिरी थी। वो भिन्ना ही उठा था। इतनी मिर्चें हैं, तुमने जरूर जानबूझ कर स्पाइसी बिरयानी मंगवाई। वो उसका गिलास खाली कर दी। रूहान सी अंदाज में एक हाथ से अपनी बहती नाक साफ करती बोली, तो मेरा प्लान जान गई। वो उसके हाथ से गिलास लेकर दोबारा भरता। उसे आँख ही तो लगा गया था। रोज की बात का यकीन कर गई थी। मैं अम्मी से शिकायत करूंगी तुम्हारी। कोट कर प्लेटें समेटती बोली थी। इसके बाद पर हमजा का दिल किया अपना सर ही तो पीट ले। अल्लाह कितनी बेवकूफ बीवी ना दे। वो अपने हाल पर रहम खाता होकर देख कर बड़बड़ाया, मैं कहाँ सोऊंगी? वो उसके पीछे बेडरूम में दाखिल हुई थी जो अलमारी से दूसरी शर्ट निकाल रहा था। जहाँ दरमियानी साइज का बेड रखा था जो ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही बिल्कुल छोटा, लेकिन दो लोग आराम से सो सकते थे। एक तरफ दीवार की शीशा था जिस पर एक दो बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और एक ब्रश पड़ा था। उसे अपना शानदार बेडरूम याद आया। ये बेड सोने के लिए ही होता है। वो शर्ट उतारता बोला। अब बेजार होने लगा था ईशा का घर की हर हर चीज पर एतराज करने से।
मतलब मैं तुम्हारे साथ। वो मारे झिझक के बाद अधूरी छोड़ गई थी। रही सही कसर उसकी शर्ट उतारने निकलती थी। मेरी बीवी हो तो मेरे साथ ही सोगी ना। वो दूसरी शर्ट पहनता उसी के बात को पूरा करके तब कर बोला। वो सुर्ख हुई थी। ये इतना छोटा है, मैं नहीं सोऊंगी इस पर बस। वो बेड की तरफ इशारा करती बोली थी, फिर पैर पटकती बाहर लाउंज में पड़े सोफे पर थप से दोनों पाँव ऊपर रखकर बैठी थी। हमजा ने बेख्तियार अपना सर पीटा था, इसीलिए महारानी को अपने साथ लेकर नहीं आ रहा था। वो फहद का बच्चा, करीब रहोगे तो एक दूसरे को समझो। वो बेड पर तो ये मेरे साथ सोने को राजी ही नहीं। समझूंगा ख्वाब। वो झुल्लाया था। इसका दिल की आयशा को खिड़की से बाहर फेंक दिया, खुद कूद जाए। बस सर से बोझ उठाने का शौक था, बांध दिया किसी के भी पल्ले। और बाहर सोफे पर बैठी वो भी यास्मीन पर गायबाना अपना गुस्सा उतार रही थी, और साथ साथ रोने का शुगल भी जारी था। शोमई किस्मत घर में फोल्डिंग मैट्रेस था। आमदा ने मैट्रेस निकाल के उसे अलमारी से नई बेडशीट दी थी। इसके बेड के दाएं तरफ मैट्रेस रखे। वो मुंह बनाते ही कबूल कर गए थे। इसने सुख का सांस लिया। ईशा पढ़कर वो अब सोना चाहता था। 11:30 बज रहे थे। वो बहुत थक गया था। जिस्मानी थकन से ज्यादा जहनी थकन थी, जो कुछ ही घंटों में ईशा ने उसे इनायत की थी। वो भी ब्लैंकेट ओढ़ कर लेटा ही था जब उन मोहतरमा की आवाज पर उसने लब खींचे थे। मेरा ब्लैंकेट कहाँ है? उसने अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाया। सामने अलमारी में पड़ा होगा। प्लीज ईशा, लाइट ऑफ कर दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। वो मिन्नत भरे लहजे में कहता घर बदल गया। ये किसका है? उसने ब्लैंकेट को हाथ में लीमू बनाकर पूछा था। अपने अलावा वो किसी और का ब्लैंकेट तौलिया हरगिज इस्तेमाल नहीं करती थी। हमदा ने गहरा सांस लिया। मेरे दोस्त का है। वो मुड़े बगैर बोला। क्या मतलब? किसी गैर मर्द का ब्लैंकेट मैं नहीं ओढ़ूंगी? मुझे नया ला दो तुम। वो ब्लैंकेट को बेड पर फेंकती तकरीबन चीख रही थी। हमजा का दिल किया अपने सर के बाल नोच ले। ईशा, रात के 12 बजे मैं तुम्हें ब्लैंकेट ला दूं। वो उठ बैठा था। उससे और नींद से उसका बुरा हाल था। उसकी सुर्ख आंखों को देखकर लम्हे को ईशा का दिल मारे खौफ से धड़का था। ये लो, मैं तो गैर मर्द नहीं हूं ना, ये मेरा ब्लैंकेट है। इसे आज तक मेरे अलावा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। वो उसके मैट्रेस पर अपना ब्लैंकेट उछालता और इसका रखा हुआ ब्लैंकेट खुद पर लेता, गुस्से से बोला। अब अगर मजीद तुमने किसी चीज के बारे में शिकायत की ही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाइट ऑफ कर दो। वो बहुत ही बदलिहाजी और सख्ती से बोलकर ब्लैंकेट में चेहरा छुपाए लेट गया था। वो जब तक साकित खड़ी थी, इसके गुस्से से खाइफ होती जल्दी से लाइट बंद करके अपने मैट्रेस पर लेटी थी। ब्लैंकेट से आती खुशबू ने उसे अपने सी मखसूस सुकून भरे हसार में लिया था, और वो उस तहफ़्फ़ुज़ भरे सुकून को महसूस करती आंखें बंद कर गई। फजर पढ़कर वो दोबारा सो चुकी थी। सुबह वो उसको जगाए बगैर ऑफिस जा चुका था। वो उठी तो 10 बज रहे थे। उसने अंगड़ाई लेकर पूरे कमरे का जायजा लिया था। ब्लैंकेट आधा बेड पर आधा फर्श पर पड़ा था। गीला तौलिया भी बेड पर पड़ा था। हमजा की रात की पहनी शर्ट कुर्सी पर पड़ी थी। उसका जी खराब हुआ था। कैसे रह लिया है ये 4 महीने? वो उठकर ब्लैंकेट तय करने लगी। जब मोबाइल बजने की आवाज पर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो हमजा की तरफ साइड टेबल पर पड़ा था। इसने जाकर देखा हमजा का फोन था। उठ गई हो? सुनो, फ्रिज में दूध, अंडे, ब्रेड पड़े, नाश्ता कर लेना, लंच में कुछ ऑर्डर कर लेना। अलमारी के दराज में पैसे पड़े होंगे, शाम में चलकर सामान ले लेना जो भी चाहिए हो। वो उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर बोलता चला गया। किसी के लिए मैं दरवाजा नहीं खोलना। सुनो, अकेले में डर तो नहीं लगेगा ना? वो अब नरमी से पूछता पुराना वाला हमजा बन गया। नहीं। वो गहरा सांस लेती मुख्तसर बोली थी। वो एक बात करके हमजा फोन रख चुका था। वो नाश्ता बनाने किचन में गई थी। हमजा सुबह किचन में कार्रवाई कर गया था। उसने बमुश्किल चाय बनाई थी। नाश्ता करने के बाद उसने थोड़ी बहुत सफाई करने का सोचा था। वापसी पर घर पर एक तौसीफी नजर डालकर हमजा ने अपने अंदर सुकून महसूस किया। पूरा लाउंज और किचन साफ था। बेडशीट वही थी पर नफासत से बिछाई गई थी। सलीके से तह किया गया उसका अपना ही ब्लैंकेट बेड पर पड़ा था। डस्टिंग के बाद कमरे की हालत अच्छी नजर आ रही थी। जब वो वॉशरूम से बरामद हुई। तुम कब आए? वो बेड से अपना दुपट्टा उठाते बोली। तब तक वो अच्छी तरह से उसका जायजा ले चुका था। स्काई ब्लू कलर के मुल्तानी सूट में वो उसे फ्रेश कर गई थी। अभी चलो, पास ही एक छोटा सा मार्ट है, जो लेना है ले लो। अपना कोट उतारता बोला। लेकिन तुम थके हुए हो। वो उसका चेहरा देख कर बोली, जो गले से टाई उतार रहा था। वापसी में एक साथ आराम कर लूंगा, अभी चलो। वो बोलता हुआ कमरे से निकला। हमजा उसे किचन के सामान के लिए लाया था, पर वो उसे मार्केट में ले आई थी। वहां से 2-3 बेडशीट ली थी। अपने लिए बॉडी स्प्रे, शैम्पू, बाकी घर के झाड़ू, डस्टर, सर्फ और भी बहुत सारी चीजें लेते लेते उन्हें 8 बज गए थे। वो बुरी तरह से थक गया था। बिरयानी पैक करवा कर वो वापस घर आए थे। तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ, वो कहकर बेडरूम में गायब हुई थी। वो जब बेडरूम में आया तो पूरा कमरा रूम फ्रेशनर की दिल फरेब खुशबू से महक रहा था। बेड पर नई बेडशीट बिछा बाहर दिखा रही थी। सब कुछ हमजा के मूड पर खुशगवार तासुर डाला था। वो हाथ मुंह धोकर वॉशरूम से निकली थी।
कैसा लग रहा है? वो जो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके सवाल पर उसने उसे देखा था, पर नजर जैसे उस पर जम सी गई। वो कपड़े चेंज कर चुकी थी। लॉन की ढीली ढाली से पिंक शलवार कमीज, कोहनियों तक आस्तीनें चढ़ाई हुई थी। दुपट्टा नदारद, चेहरे से टपकता पानी। वो शायद वुजू करके आई थी। वो अपनी आस्तीनें नीचे कर रही थी। जब खामोशी पर उसने सर उठाया था, उसे खुद को देखता पाकर ईशा का दिल बेहंगम तरीके से धड़का था। हमदा की आंखों में इस समय तलब थी, जज्बात थे और शायद मोहब्बत भी। वो एकदम नजरें झुकाकर उसके पास से गुजरी थी। मैं नमाज पढ़ लूं? जब उसका हाथ अचानक हमजा की गिरफ्त में आया था, ईशा का दिल हलक में आया था जैसे। वो मुड़ी नहीं थी। नमाज पढ़कर मुझे चाय बना देना प्लीज, वो बोझल आवाज में बोलता। इसका हाथ छोड़ गया था। वो अपने दिल को संभालती इस बात में सर हिलाकर तेजी से कमरे से बाहर निकले। लाउंज में खड़े होकर इसने बेतरतीब सांसों पर काबू पाते अपने दिल पर हाथ रखा था। उसका दिल किया नमाज से पहले उसे चाय दे दे, पर फिर उसके पास जाने के ख्याल से वो घबराते हुए जाए नमाज बिछा गई थी। और अंदर 15 मिनट से वो सिगरेट सुलगाए गैर मुअय्यन नुक्ते पर नजरें जमाए हुए था, जब मोबाइल फोन बजने की आवाज पर स्क्रीन को देखकर उसने अपने लब भींचे थे। तुमसे मैं कह चुका हूँ, सब कुछ तुम्हारा अपना सोचा हुआ था, मुझे इल्जाम मत दो। इस बात का गवाह नुमान भी है। अब प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, बदलिहाजी से कहता वो फोन रख चुका था। जब वो चाय के साथ अंदर दाखिल हुई थी, उसके आखिरी जुमले को वो सुन चुकी थी। घबराते इसने हमजा का चेहरा देखा, जो कि असहद संजीदा था। इसने खामोशी से सिगरेट एस्ट्रे में बिठाकर उसके हाथ से कप कप लिया था। वो उसके मूड से खाइफ होती अपना मैट्रेस बिछाने लगी थी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर रहे, मैं साहिलों की हवा। आज इतवार तो उसने अपना फ्लैट के किचन की सफाई करने का सोचा था। हमजा सो रहा था, 11:30 बज रहे थे। नीचे के कैबिनेट को साफ कर चुकी थी। अब स्टूल पर चढ़ी ऊपर के कैबिनेट का जायजा ले रही थी, साथ साथ अपने पसंदीदा गाना भी जारी था। जब वो दरवाजे पर खड़ा आंखें फाड़ कर बिखरे हुए किचन को देखने लगा, सबसे आखिर में उसकी नजर कैबिनेट में सर्दी गुनगुनाती हुई ईशा पर पड़ी। तो बहारों की खुशबू भरी शाम है, मैं सितारा तेरा, जिंदगी की जमानत तेरा नाम है, तो सहारा मेरा, तेरी मंजिल बने मेरा हर रास्ता, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मलका नूरजहां की तरह हाथ और सर को एक खास अदा से लहराकर मिसरा पूरा किया गया। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज पर वो दौड़ कर उछले थे, पर सीने पर हाथ रखकर मुड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट उसे खिफत में मुब्तला कर गई। क्या जरूरत थी भला मुझे मैडम बोलने की? उसने अपने आप को कोसा था। हमजा के बच्चे, अगर मैं गिर जाती ना तो तुम्हारी खैर नहीं होती, कसम से। अपने खिफत मिटाने को वो उसे घूर कर बोली। वो फिर हंसा था, पर उसका हुलिया देखकर हमजा ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। बिखरे बाल, दुपट्टा नदारद, मैला गंदा हुलिया। स्टूल पर चढ़ी वो उसे घूरी से नवाजे, दोबारा से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। अच्छा सुनो, अपने सजना को नाश्ता ही करवा दो, बहुत भूख लगी है यार, वो मस्कीन शक्ल बनाकर बोला, पर लहजे से शरारत बांसी थी। इसके सजना बोलने पर वो तपते हुए एकदम झुंझला कर मुड़ी थी। फिर दोनों हाथ कमर पर रखे फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली, देख तो रहे हो किचन कितना फैला और गंदा हो रहा है। वो किचन के बजाय उसे देखने लगा। दुपट्टे से बेनियाज वजूद, दोनों हाथ कमर पर जमाए, वो उसे घूर रही थी। एक तो पल के लिए हमजा उस पर से नजरें नहीं हटा पाया था। खुद पर इसकी गहरी नजरें महसूस करके उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। बेख्तियार नजरों ने दुपट्टे को ढूंढा था जो सामने स्लेब पर पड़ा था। उसकी नजरों के ताक़ुब में देखकर हमजा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। इसने रुख मोड़कर ख्वाह मुखाहे सामान को छेड़ा था। यार कुछ बना दो शो प्लीज। उसकी मिन्नत पर वो 4 महीने पीछे चली गई थी। वही हमजा, वही वो, दरमियान में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आ वो एकदम स्टूल से जंप मार कर उठी थी। इससे पहले वो कुछ समेटता वो उससे आकर चिमटी थी। वो वहां चुका रह गया था। हमजा छिप 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 गली। मामा मेरे हाथ पर थी। वो खौफ से कांप रही थी। हमजा ने सर झुकाकर अपने सीने पर रखे इसके सर को देखते गहरा सांस लिया। बेचारी को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे अब। वो खुद पर काबू पाते इसके सर को देखकर छिपकली के गम पर अफसोस करता बोला, हमजा के बच्चे। उसने इससे अलग होकर वही हाथ जोर से इसके सीने पर मारा था। आउच! क्या कर रहे हो बहन की? उसने अपना सीना सहलाया। जाकर मारो उसे। वो अपने हाथ को उलट पुलट कर देखती चीखी थी। उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मस्कीन सा शौहर, मैं किसी फैमिली पर जुल्म नहीं कर सकता। वो सर को नफी में हिलाता बोला, पर वो छिपकली की फैमिली हिस्ट्री सुनकर बेहोश होने को थी। बच्चे? वो आंखें फाड़ कर चिल्लाई। जाहिर सी बात है, शौहर है तो बच्चे भी होंगे। मेरे साथ ही ये फैमिली कब से रह रही है। अच्छी फैमिली है, वो मजे से बोला था। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। वो बेडरूम में भागने को थी, जब बेख्तियार वो उसका हाथ थाम गया था। और लड़की किचन तो सेट करती जाओ पहले, वो अब दुहाई दे गया था। पहले इसको और इसकी फैमिली को मारो, इन सब की लाश दिखाओ फिर।
इसकी डिमांड पर हमजा ने अपना सर पीटा। कौन सी फैमिली मजाक कर रहा था यार? अपना ही मजाक उसे भारी पड़ा था। वो खुद तो है ना मोहतरमा, इससे पहले कि वो शादी करके अपनी फैमिली बनाए, उसको मारो हमजा वरना आई सी। मैं कभी इस किचन में पाँव तक नहीं रखूंगी। वो उंगली उठाकर धमकियां में इस लहजे में बोली थी, पर कैबिनेट की तरफ देखती डरते डरते सिंक पर रगड़ रगड़ कर हाथ धोने लगी थी। अपनी फैमिली का सोचने रही मोहतरमा, छिपकलियों की फैमिली प्लानिंग कैसे मिनटों में कर गई। वो बड़बड़ाया था, फिर कीड़े मकोड़े मारने वाला स्प्रे ढूंढने लगा। रोज से बड़ी मुश्किलों से बिखरे सामान में मिला। शोमई किस्मत, हमजा को वो मोहतरमा मिल गई थी। इस पर स्प्रे करके उसको मारा, फिर सबूत के तौर पर लाश मिसेस ईशा हमजा को दिखाई गई थी। लेकिन इस छिपकली ने अपने कत्ल का बदला लिया था। हमजा अमीन जमीन पर बिखरा सारा सामान उसे रखना पड़ा था कैबिनेट में। 12:30 बजे ईशा ने उस पर एहसान करते उसे नाश्ता बना कर दिया। अगले दिन उसकी नींद मोबाइल की आवाज पर खुली थी। इसने लेटे लेटे ही मोबाइल के लिए साइड टेबल पर हाथ मारा था। हमजा था। बोलो। वो ब्लैंकेट में चेहरा छुपाकर कुमार आलूद आवाज में बोली थी, तुम अभी तक सो रहे हो? न जाने क्यों हमजा की आवाज बोझल हुई। वो गौर किए बगैर उठ कर बैठी थी। अब तो तुम उठा ही चुके हो, वो एक भरपूर अंगड़ाई लेकर बोली। वो एकदम खामोश हुआ। उसने खुद पर लाख पहरे बैठाए थे, पर वो लड़की जो उसे हमेशा से अजीज थी, अब उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी। उन्हें आए 1 हफ्ता होने को था। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद पर जब्त होने लगा था। हमजा सो गए हो क्या? इसकी खामोशी पर वो उसे पुकार बैठी। तभी बेल बजी थी। वो एकदम होश में आया। देखो, काम वाली का कहा था चौकीदार को अच्छे से सफाई करवा लेना, झाड़ू वगैरह कपड़े धोना। वो उसकी बात सुनती दरवाजे तक आई। लेकिन काम वाली की क्या जरूरत, इतना सा तो घर मैं कर लूंगी ना खुद से। वो हैरान हुई थी। जरूरत थी, वरना आप अगर मोहतरमा की कोई खाला फुप्पो निकल आई तो तुमने फिर मेरी शामत बुलानी है। और उसके बाद परेशान ने मुंह बनाया था। पूछ कर खोलना। हमजा की हिदायत पर उसने पूछा था, काम वाली ही थी। चलो तुम इससे बात करो, मैं रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो जवाबन अल्लाह हाफिज कहती हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। 16-17 साल वो काम वाली काम अल्लाह दोशीजा ज्यादा लग रही थी। ईशा ने बेख्तियार खुद पर नजर डाली थी। बिलाशुबा सामने खड़ा वजूद जो उसके घर की सफाई करने के कर्ज से आया था। इस वक्त मिसेस ईशा हमजा से ज्यादा साफ सुथरा और नक्सक से तैयार था। क्या क्या कर लेती हो और नाम क्या है तुम्हारा? इसने उसे सर से पैर तक घूर कर पूछा था। फौजिया नाम है। वो सब कुछ आता है? वो इधर उधर देख कर बोली। चलो फिर शुरू हो जाओ। उसे पैसों का तय करते वो बोली थी। साहब खुद तो टिप टाप रहते हैं, घर इतना गंदा रखा हुआ है। वो अपना दुपट्टा उतार कर बोली थी, जबकि वो भूंज कर रह गई। तुम कैसे जानती हो उन्हें? क्या तुम इधर काम करती थी? ईशा ने उसे सरता पैर देख कर पूछा। उसकी शर्ट की फिटिंग देख कर ईशा का दम घुटने लगा था। उसके बाद पर उसने कह कहा लगाया था, लो जी, साहब को कौन नहीं जानता? इस पूरे बिल्डिंग में साहब जैसा कोई है ही नहीं। और उसके बताने पर कैबिनेट से झाड़ू निकाल कर बोली। ईशा ने लब खींचे थे। कसम से बाजी, सभी को दुख लगा था उनकी शादी का सुनकर। इतनी बार कहा काम वाली रख लो, और वो इतने मगरूर है, कसम से आंख उठा कर तो देख ले। इसकी बात पर उसकी इस बात पर भी ईशा मैडम का मूड ठीक नहीं हुआ था। कौन सब? वो कड़े तेवरों से पूछ रही थी। बिल्डिंग में तो सभी उसे पढ़े लिखे बहुत से लोग लगे। रुखसाना, उज़्मा, सुमन, ये सारी मेरे मोहल्ले की हैं और साहिब पर फिदा। वो खुद ही कहकर खुद हंसी थी। ईशा को वो खास पसंद नहीं आई थी, पर इसका काम देख वो बर्दाश्त कर चुकी थी। उसकी रोज ही घर पर बात हो जाती थी। सारा की वही मानी खेज बातें रोज का दिल धड़का देती थी, पर शायद इन्हीं बातों का असर था कि वो हमजा की तरफ मुतवज्जा होने लगी। उसे चोरी चोरी देखने पर मजबूर हो जाती थी। कि एक बार तो हमजा की नजरों ने उसकी चोरी पकड़ी थी, पर वो सरस से नजरें झुका लेती, कभी चुरा लेती। हमजा को इसकी सतह पर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता था। उन्हें साथ रहते हुए 15 दिन ही तो हुए थे। इस सुबह हमजा को देर से जाना था। वो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। ईशु यार, ये शर्ट का बटन टूटा हुआ है। इसकी झुल्लाती हुई आवाज पर आटा गूंथती ईशा ने सर उठाया था। वो नहा कर आया था, ब्लैक बनियान, उस पर ग्रे ड्रेस पैंट पहने। वो शर्ट हाथ में लिए इसके सामने खड़ा था। बालों से पानी टपक रहा था। उसके मजबूत बाजू को देखकर ईशा की निगाहें बेख्तियार चुकी थी। वो मुस्कुराया था। सोफे पर रख दो, मैं आ रही। वो आटे को ढककर बोली। जब बेल बज रही थी, हमजा ने दरवाजा खोला था। हाँ, हाय साहब। मुझे पता होता कि आप घर पर हैं तो मैं। वो हमजा को बेबाकी से घूरती बोली थी कि उसे देखकर ब्रेक लगे थे। उसकी नजरों से उलझन महसूस करके हमजा उन दोनों को छोड़कर बेडरूम में चला गया। बाजी, तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो। वो बेडरूम के बंद दरवाजे को देखकर ख्वाबनाक लहजे में बोली थी, जैसे कि अभी तक हमजा के ट्रांस में हो। ईशा के सर से लगी और पैरों पर पूछी, सुनो फौजिया, एक मिनट रुको, मैं भी आई। उसे रुकने का कहकर वो बेडरूम में बढ़ी थी। बेडरूम का दरवाजा धार से खुला था और धार से ही बंद हुआ था। वो जो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था, चौंक कर उसे देखने लगा था। वो इधर उधर देख रही थी। हमजा को देर हो रही थी, इसलिए वो वाइट शर्ट पहने तकरीबन तैयार था।
वॉलेट दो अपना। वो उसके हाथ सामने हथेली फैलाकर बोली। हमजा को उसके तेवर ठीक नहीं लगे थे। क्या हुआ? वो उसके सुर्ख चेहरे को बगैर बगौर देख कर बोला। तुम वॉलेट दे रहे हो क्या? वो गुस्से में सब कुछ ही बोली हुई थी शायद। उसने हमजा के पहलू में आकर उसकी पैंट की साइड की पॉकेट में हाथ डाला। वो एकदम हंसा। एक मिनट, एक मिनट। वो पैंट की दूसरी साइड पॉकेट से वॉलेट निकालता उसके हाथ पर रख गया। इसके हाथ से वॉलेट तकरीबन झपट कर वो कमरे से बाहर गई थी। वो बेख्तियार उसके पीछे लपका था। सुनो फौजिया, ये कितना हिसाब बनता है तुम्हारा 10 दिन का? सारी बात समझती हो? हमजा ने दाएं बाएं सर हिलाया था। जी बाजी, क्या 10 दिन में तनख्वाह दोगी? वो ईशा के पीछे खड़े हमजा को अपनी मखसूस बेबाक नजरों से तकते बोली थी। न जाने क्यों हमजा को अफसोस हुआ। वो 16-17 साल लड़की उसकी नज़र में बच्ची ही थी। वो उससे 9-10 साल बड़ा था। आजकल के मुआशरे ने शायद नहीं, यकीनन छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत खत्म की थी। ये लो, तुम अपने पूरे पैसे कल से मत आना। वो खुद पर जब्त करती बोली। हमजा कुछ भी बोले बगैर किचन की तरफ बढ़ा था। क्यों बाजी, मुझसे कोई गलती हुई है? वो रुख मोड़कर हमजा को देखकर बोली। ईशा को जो थोड़ा बहुत अफसोस अपनी हरकत पर हो रहा था वो पल में खत्म हुआ। नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, छोटा सा तो घर है। वो दरवाजा खोलते बोली थी। वैसे बाजी, इतना खूबसूरत मर्द मिला है तेरा, ऐसा निखरना तो बनता है। वो हमजा पर नजर डालती दरवाजे की तरफ बढ़ती बोली। ईशा ने खूनख्वार नजरों से किचन में खड़े हमजा पर डाली थी, जो मोबाइल कान से लगाए मुस्कुरा रहा था। इसके जाते ही ईशा ने धड़ाम से दरवाजा बंद किया था। वो हंसता हुआ उसकी तरफ आई थी। यानी कि मेरी बीवी 40 भी होती। अपने ही बात को एंजॉय करके उसने क्या कहा लगाया। मुंह धोकर रखा। वो तड़क कर बोली, साथ में उसके हाथ पे वॉलेट पटका। वो हंसा था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। वो हनोज मुस्कुराते वॉलेट जेब में रखता हुआ। नाश्ता तो कर लो, पीछे से बोली थी। नहीं, देर हो रही है। इसके बाद परेशान से खो रहा था। आइंदा बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। ईशा ने उसे देख कर धौंस जमाई थी। कसूर बेचारी फौजिया का भी नहीं था। वो ऐसा था कि कोई भी अपना दिल हार देती। और इस वक्त ग्रे टू पीस में लग भी शानदार रहा। तो वो अचानक पलटा था और उसकी चोरी पकड़ गया था। वैसे इशू सही कह रही थी। वो उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुरा। क्या? वो नजरें चुराती बोली। इतना खूबसूरत मर्द मिला है तभी नखरे दिखाती है। वो एक आंख मीच कर बोला। हमजा, वो बेसाख्ता चिल्लाई थी। वो हंसता हुआ दरवाजा पार कर गया, लेकिन फिर वापस आया था। सुनो इशू, मैं वॉलेट लेफ्ट साइड पर रखता। आइंदा डायरेक्ट इसी पॉकेट में हाथ डाल। अल्लाह हाफिज, वो शरारत से कहता दरवाजा पार कर गया। इसके बाद पर एकदम उसे अपनी कुछ देर पहले की गई हरकत याद आई थी। वो दोनों हाथ मुंह पर रख गई थी। क्या सोच रहा होगा वो खुद को कोसती दरवाजा बंद करके किचन में आई थी। हमजा लाउंज पर सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था, जो वो ईशा के ही कहने पर लाया था। और साथ साथ सिगरेट का शोगल भी जारी थी। वो अभी कुछ देर पहले ऑफिस से आया था। हमजा, भाभी रोज मेरा दिमाग खाती है। कहाँ कहाँ गई घूमने, क्या क्या देखा। मैं भी सोचती हूँ इस्लामाबाद आकर कुछ ना देखा तो फायदा। वो मुंह बनाकर बोलती सामने सिंगल सोफे पर आकर बैठी थी। उसी वक्त हमजा का मोबाइल बजा था। एक नज़र स्क्रीन पर डालते वो कॉल काट चुका था। फिर उसे एक नज़र देखता दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। अच्छा चलो फिर बताओ कहाँ जाना है, ले चलता हूँ तुम्हें। वो टीवी से निगाहें हटाए बगैर बोला। नारायण का खान सा बात कलाम और और झील सैफुल मलूक। वो उंगलियों पर गिनती चमकती आंखों से बोलती गई थी और एकदम हैरान होता उसे देखने लगा। तुम्हें पता है वहाँ कौन जाते हैं? वो आंखों में मानी खेज चमक लिए उसे पूछ रहा था। मोमना गई है फहीम भाई के साथ, कसम से इतना मजा आ रहा है उसे। और एक हम है पड़ोस में बैठे हैं और जरा जो तुम मुझे घुमाने ले गए हो गई। वो उससे शिकवा कर गई थी। बोल दो हनीमून का शौक हो रहा है तुम्हें। वो उस पर एक गहरी नजर डालता सिगरेट का कश लेता संजीदगी से बोला था। वो एकदम सुर्ख पड़ी थी। उसके जहन में अचानक झमाका हुआ था। मोमना तो हनीमून पर गई है। हमजा ने उसे बहौर देखकर सिगरेट एस्ट्रे में बुझाया था। चलना है तुमने भी हनीमून पर? आमदा ने आंखों के बदलते तासुरात उसका दिल धड़का गए थे। वो एकदम उठी थी। न न नहीं, वो कहकर आगे बढ़ने को थी जब वो उसका हाथ थाम गया था। ईशा की धड़कन रुकी थी उससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती। वो उसे अपनी तरफ खींच चुका था। वो एकदम उसके ऊपर आ गिरी थी। उसके हवास मुख्तल हुए थे। हमदा ने उसके कमरे में अपना बाजू हमायल किया था। लेकिन मुझे तो जाना है। वो उसके चेहरे से बाल हटाता मखमूर लहजे में बोला। हमजा, छोड़ो मुझे। वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखती बोली। पर हमजा का मूड उसे छोड़ने का हरगिज नहीं था। इशा का दम निकलने को था। हमजा की उंगली उसके गालों से होते उसके होठों पर आ रुकी थी। गुलाबी शफाफ नरम होठों की नरमी वो अपने पोरों पर महसूस कर रहा था। इन होठों से, इस चेहरे ने, इस वजूद से ने कप कप ना उसे तड़पाया। हम प्लीज। लेकिन वो उसके सुनने के मूड में नहीं था। ईशा ने उसकी शर्ट को सीने की जगह से अपने मुट्ठियों में दबोच कर अपनी आंखें मीची थी। उसकी इस अदा पर वो मजीद बेखुद हुआ था। उसी बेखुदी में वो उस पर झुकने को था जब अचानक हमजा का मोबाइल फोन बजा। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही इसने लब भींचे माथे पर बल पड़े थे। एकदम जैसे तिलिस्म टूटा था। इससे पहले कि वो कॉल करने वाले का नाम देखती वो कॉल काट चुका था। ईशा की कमर पर उसकी गिरफ्त हल्की हुई थी।
ईशा खुद को संभालती एकदम उठकर बेडरूम में भागी। उफ, ये मुझे क्या हो गया था? ऐसे दोनों हाथों से सर को थामा था। मोबाइल फिर बजा था। इस बार वो कॉल रिसीव कर चुका था। मुझे तुमसे मिलना है। वो काटदार लहजे में कहकर कॉल काट गया था। वो बेडरूम में आया था, वो बेड पर बैठी थी। इसके चेहरे पर अपनी जरा सी गुर्बत के बिखरे रंग देखकर वो दंग ही तो रह गया। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना। वो उसे नजरें चुराता स्पॉट लहजे में बोलकर पलटा था जब उसका मोबाइल फोन पे जाता। हाँ, वहीं पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। वो साकित सी बैठी रह गई थी। ये वो कुछ देर पहले वाला हमजा तो नहीं था। उसे बहुत सारा रोना आया था। तो मैं प्यार उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।